ચલો ગુડ મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ. અત્યારે આપણે ફાઇનાન્શિયલ અકાઉન્ટમાં ચાલી રહ્યું છે પરચેસ ઓફ પાર્ટનરશિપ ફર્મ્સ બિઝનેસ બાય કંપની. આપણે એના બે સમ કમ્પ્લીટ કર્યા હતા. ક્વેશ્ચન નંબર 3. The Satyam Company Limited was incorporated on 1/4/2008 to purchase of the business of Messrs. Kapoor's Brothers. The authorized capital of the company is 10,000 equity shares of rupees 10 each. The balance sheet of the firm as on 31st March 2008 was as under. Balance sheet of Messrs. Kapoor Brothers as on 31st March 2008. Liabilities: capital Rishi 60,000 and Sasi 40,000. Reserve 4,000. Bank loan 3,000. Creditors 22,000 and bills payable 7,000. Total 1,36,000. Land and building 48,000. Plant and machinery 20,000. Stock 24,000. Debtors 23,200. Investment 4,800. Bills receivable 6,400. Bank balance 9,600. Total 1,36,000. Conditions for the business purchase were as under. Land building at rupees 50,000. Stock at rupees 24,800. And other assets except investment લેવાના નથી, were taken over at book value. Goodwill of the firm is to be valued at rupees 10,000. Goodwill ની વેલ્યુ આપી દીધી છે એટલે net assets માં લેવાય. All the liabilities except bank loan are to be accepted by the company. એક બેંક લોન સિવાયની બધી જ લાયબિલિટી કંપની લઈ લે છે. The firm's dissolution expense rupees 1,000 which was borne by the company. આ dissolution expense વિસર્જન ખર્ચ 1,000 નો થયો છે. Which was borne by the company. કંપની ભોગવશે. born એટલે ભોગવવું. તો કંપની ભોગવે તો એ ઓલ્ડ ફર્મ છે એને ગુડવિલ તરીકે જ ગણાય. તો ગુડવિલ ઉપર 10,000 આપી છે અને પ્લસ 1,000 આ એટલે ટોટલ ગુડવિલ 11,000 નેટ એસેટ્સમાં લખવાની થશે. Purchase consideration is to be paid in 5,000 fully paid up equity shares at 20% premium. 6% rupees 50,000 debentures and the rest the amount in cash. 5,000 equity share આપ્યા છે 20% પ્રીમિયમ થી, 50,000 ડિબેન્ચર આપ્યા છે 50,000 ના અને બાકી જે ઘટે એ રકમ કેશ થી પેમેન્ટ કરવાનું છે. The remaining shares are issued for the public at 20% premium. બાકી જેટલા કંપની પાસે શેર વધશે એ પબ્લિક માટે ઇશ્યુ કરી નાખશે પણ 20% પ્રીમિયમ થી. which were all taken up and paid for. એ બધા જ શેર છે એ લેવાઈ ગયા છે, લઈ લીધા છે અને એના ચૂકવાઈ પણ ગયા છે. Draft journal entry in the books of Satyam Company Limited and draw the balance sheet of the company.
તો આપણે જે સિક્વન્સમાં વર્કિંગ નોટ કરીએ છીએ એ પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેશન ઓફ નેટ એસેટ્સ ગુડવિલ આપણે વાત કરી એમ 10,000 આપી છે. 1,000 ડિસોલ્યુશન એક્સપેન્સના એટલે ટોટલ 11,000. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગની માર્કેટ વેલ્યુ એડજસ્ટમેન્ટમાં આપ્યું તો એ લેવાની નહીં, બુક વેલ્યુ લેવાની. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એક લેવાના નથી, બાકીના આપણે લખતા ગયા કે લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 50,000, પ્લાન્ટ 20,000, સ્ટોક 24,800, debtors 23,200, bills receivable 6,400, and bank 9,600. Total taken over assets into bracket A 1,44,000. અહીંયા આપણે એ કરીએ. ગુડ મોર્નિંગ સર. હા બોલો. આજે એટલે અત્યારે સવારમાં 2 કલાક છે, બાકી ફ્રી. હા તો છે ને હું તમે ત્યાં કેટલા વાગ્યા સુધી બેઠા હોય? 12:30 સુધી હોય ને? તો ચાલો છે ને 11 વાગે તો આવું અહીંયા. બરાબર. હા હા ભાઈ. ચાલો બી taken over liabilities, creditors 22,000, bills payable 7,000. આ બે આપેલા છે. total taken over liability 29,000. So net assets is equal to A minus B, 1,16,000. Number 2, calculation of purchase consideration. Adjustment માં આપેલું છે equity share capital 5,000 multiplied by 10 is equal to 50,000 plus 10% share premium sorry 20%, so 10%. 10,000 ડિબેન્ચર 50,000 ના આપે છે. હવે જો અહીંયા નેટ એસેટ્સ કેટલી છે? 1,16,000. અહીંયા નીચે આપણે 1,16,000 મૂકી દેવાના. જ્યારે ગુડવિલ આપણે નેટ એસેટ્સમાં મૂકી હોય ત્યારે નેટ એસેટ્સના ટોટલ જેટલો જ પીસીનો ટોટલ થાય તો આપણે ગેપથી 6,000 મળી જાય આ કેશથી પેમેન્ટ કરેલું હોય. તો આ બે વર્કિંગ નોટ થઈ જાય પછી જર્નલ એન્ટ્રી કરવાની છે. Journal entries in the books of Satyam Limited. Number 1, for recording the purchase of business. Business purchase account debit 1,16,000 to Mohan and Sons account credit 1,16,000. Number 2, for the taken over assets and liabilities. ગુડવિલ અકાઉન્ટ ડેબિટ જેટલું નેટ એસેટ્સમાં લખેલું છે એ બધું તમારે લખવાનું છે. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ 50,000, પ્લાન્ટ એન્ડ મશીનરી અકાઉન્ટ ડેબિટ 24,800, સ્ટોક અકાઉન્ટ ડેબિટ 20,000, ડેટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ 23,200, bills receivable account debit 6,400, bank account debit 9,600. 2, creditors account credit 22,000, to bills payable account credit 7,000, to business purchase account credit 1,16,000.
Number 3, payment of purchase consideration. તો અહીંયા આપણે નામ લખી નાખી. નામ છે તો કપૂર બ્રધર્સ છે. જૂની અને સત્યમ નવી છે તો બરાબર છે. અહીંયા કપૂર બ્રધર્સ લખો તો ચાલે, વેન્ડર લખો તો ચાલે. તો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 50,000 તો આપણે આવી ગયું હતું બરાબર. ટુ શેર પ્રીમિયમ જે પીસી માં લખ્યું છે એ બધું અહીં લખવાનું છે. 10,000 to debenture, 50,000 to cash, 6,000. Number 4, issued of equity share capital. Bank account debit to equity share capital to share premium. આ રિમેનિંગ શેર ની કરવાની એટલે જો કંપની પાસે કેટલા શેર હતા એ જોવું પડે. 10,000 શેર જો અહીંયા ઓથોરાઇઝ માં પહેલી જ લીટીમાં આવ્યા છે. 10,000 માં આ ઓલ્ડ ફર્મ ને પરચેસ કરી તો એને કેટલા શેર આપ્યા? તો અહીંયા પરચેસ કન્સિડરેશન માં જો 10,000 માંથી 5,000 આપી દીધા. હવે કેટલા વધ્યા કંપની પાસે? તો કે બાકીના 5,000 વધ્યા એ 20% પ્રીમિયમ થી ઇશ્યુ કરવાનું કીધું છે. તો 5,000 શેર વધ્યા છે 10 રૂપિયા લેખે 50,000 થાય ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ. એનું 20% પ્રીમિયમ એટલે 10,000. તો કંપનીને કુલ રૂપિયા કેટલા આવે? 60,000. ચાલો બેલેન્સ શીટ આપણે કરવાનું છે 1/4/2008 નું. તો લાયબિલિટી સાઇડ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 1 લાખ, સિક્યુરિટીઝ પ્રીમિયમ 20,000, ડેટર્સ 30,000. અહીંયા છે ને 2 લાખ લખાય કારણ કે 1 લાખ, હા સોરી 1 લાખ. જો પીસી માં 50,000 ના આપ્યા ને 50,000 ની છેલ્લે જર્નલ એન્ટ્રી કરી પબ્લિક માટે બરાબર એટલે 1 લાખ થયા. અહીંયા પબ્લિક માટે ઇશ્યુ કર્યા એમાં 10,000 શેર પ્રીમિયમ આવ્યું છે. પીસી માં 10,000 આવ્યું શેર પ્રીમિયમ ટોટલ 20,000. ડિબેન્ચર કેટલાના છે? તો કે 30,000. પછી ક્રેડિટર્સ 22,000 અને બિલ્સ પેયેબલ 7,000. અહીંયા 50,000 ના છો 50,000 ના ડિબેન્ચર આપ્યા. આ બાજુ ગુડવિલ 11,000, લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 50,000, પ્લાન્ટ મશીનરી 20,000, સ્ટોક 24,800, ડેટર્સ 23,200, બિલ્સ રિસીવેબલ 6,400. કેશ એન્ડ બેંક જુઓ 60,000 રૂપિયા શેર ઇશ્યુ કર્યા આપણે છેલ્લી એન્ટ્રી કરી એના કંપનીને રૂપિયા આવ્યા પ્લસ બીજા તો કે બીજા જો બેંક સિલક લઈ લીધી છે બરાબર. અહીં તમે લખી છે ને બેંક 9,600 જર્નલ એન્ટ્રીમાં અથવા નેટ એસેટ્સમાં પ્લસ 9,600 જૂની ફોર્મ લીધી એની કેશ આવી અને બીજા પીસી માં 6,000 રોકડા ચૂકવા છે તો માઇનસ 6,000 એટલે 63,600 બેલેન્સ આવ્યું. ટોટલ 1,99,000. તો આ દાખલો સારો ગણાય, સેલો નો ગણાય બરાબર એટલે વ્યવસ્થિત એને ગણજો. ચાલો ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.